오늘 여러분의 하루는 어땠나요? 주인공인 우리의 시간, 당신의 배경음악입니다. (2022년) 월드컵이 카타르에서 치러지고 있는데요. 덕분에 겨울에도 월드컵을 즐겨볼 수 있습니다. 대한민국과 브라질의 16강전을 응원하기 위해 화요일 새벽부터 기상하신 분들 많으시죠? 아쉽게도 우리의 2022년 월드컵의 여정은 여기서 멈추지만 우리는 정말 잘 싸웠습니다. 비관적인 예측이 다수였던 포르투갈과의 마지막 예선전, 그리고 우리에게 유리한 결과가 나와줘야 했던 가나와 우루과이의 경기. 정말 한 편의 드라마를 만들며 우리는 12년 만에 16강전에 진출했습니다. 오랜만에 16강의 벽을 넘어선 우리 선수들 축하합니다. 수고 많았습니다. 우리에게 짜릿한 감독을 선사해주고 또다시 꿈꿀 수 있는 가능성을 보여줘서 고마웠습니다. 응원하는 내내 행복했습니다. 태극전사들이 자신의 할 일을 다 해준 것처럼 우리는 또 우리의 할 일을 해야겠죠. 그럼 우리도 출발해 볼까요? 정성을 다해 준비했어요. 당신의 배경음악 함께 해주세요. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah.
전국 방탄소년의 드리머스, 아이유, 김연아가 함께 부르는 얼음꽃 듣고 왔습니다. 오늘 첫 번째 코너는 청취자 여러분의 배경음악을 사연과 함께 소개하는 시간이죠. 당신의 배경음악이 기다리고 있습니다. 그리고 이어서 활기찬 세종의 문화생활이 준비되어 있는데요. 이 시간에는 세종에서 만날 수 있는 전시, 공연 소식을 비롯해 청취자 여러분이 수강할 만한 교육과 참여할 만한 활동, 행사에 이르기까지 여러분의 삶을 한 뼘 더 풍성하게 만들어줄 활기찬 세종의 문화생활과 미리 알고 보면 좋을 관련 정보 등에 대해서 소개합니다. 당신의 배경음악은 여러분과 함께 만들어가는 음악 소통 방송입니다. 캐리와 론이 부릅니다. IOU. 그리고 이승철 그때로 돌아가자 듣고 이어갈게요. You believe that I've changed your life forever, and you're never gonna find another somebody like me. And you wish you had more than just a lifetime to give back all I've given you, and that's what you believe, that I owe you. The sunlight in the morning and the nights of all this loving that time can't take away. And I owe you more than life now, more than ever. I know that it's the sweetest debt I'd ever have to pay. I am amazed when you say it's me you live for. You know that when I'm holding you, you're right where you belong. And my love, I can't help but smile with wonder when you tell me all I've done for you, 'cause I've known all along that I owe you. Sunlight in the morning and the nights of all this loving that time can take away. And I owe you more than life now, more than ever. I know that it's the sweetest debt I'd ever have to pay. 'Cause I owe you. And the sunlight in the morning and the nights of all this loving that time can take away. I owe you more than life now, more than ever. Know that it's the sweetest debt I'd ever have to pay. Hey, yeah. Hey, yeah. 그랬던 이별의 인사가 슬프지 않을 수 있겠어. 우리 서로 몰랐던 그때로 다시 가서 만나지 말자. 그러자 나 그때 말 걸지 않을게. 너도 내게 미소 보이지만 사랑에 빠질 것 같으면 더 조심 서로 외면하자. 그러자 그때로 돌아가자.
오늘 당신의 배경음악은 세종 시민님의 사연과 함께 합니다. 안녕하세요. 저는 세종 시민입니다. 세종시로 삶의 근거지를 옮긴 지 어느새 10년이 훌쩍 지났네요. 하나씩 무언가가 들어서고 조금씩 변화해 나가는 도시에 제 삶도 맞춰가면서 살아온 시간이었습니다. 번거롭고 불편했던 시기가 꽤나 길게 느껴지기도 했었는데 이제는 제법 도시의 면모를 갖추게 되었습니다. 그 과정과 시간을 함께하고 나니 요즘은 문득 이 도시가 어릴 적 친구 같다는 느낌이 들더군요. 신체적으로나 육체적으로 또 사회적으로나 완성을 위해 준비하던 시절을 함께한 존재. 각자 역량과 방식에는 차이가 있었지만 바라보는 방향은 비슷해서 공감을 나눌 수 있었던 사람들. 아니, 그 모든 것을 떠나 단지 그 시절을 함께한 것만으로도 왁자지껄 떠들고 웃을 수 있는 그런 존재가 친구가 아닌가 싶습니다. 코로나로 거의 3년이나 못하던 각종 동창 모임이 이번 연말에는 많아지고 있습니다. 친구들을 본다는 것이 오랜만이다 보니 반갑다는 감정이 앞서는데요. 그동안 다들 어떻게 잘들 지냈는지 얼굴을 보고 안부를 물을 수 있다는 게 참 좋네요. 제 이런 마음이 잘 담겨있는 안치환의 오늘이 좋다. 친구들과 함께 듣고 싶어서 신청해 봅니다. 친구들아, 우리 건강하게 잘 지내고 또 보자. 우리 모두 함께 모여 너무 오랜만에 모여 지난 날의 추억을 나눠보자. 짧지 않은 시간 동안 누구는 저 세상으로 또 누구는 먼 나라로 떠났지만 그립던 너의 얼굴 너무 좋구나. 네가 살아있어 정말 고맙다. 만만치 않은 세상살이 살다 보니 외롭더라. 네가 있어 웃을 수 있어 좋다. 시집 안 간 내 친구야, 외기록이 내 친구야. 오늘은 내가 너의 벗이 될게. 우리 서로 다른 길을 걸어왔지만 하나도 넌 변한 게 없구나. 남은 인생 통틀어서 우리 몇 번이나 볼 수 있을까. 내 친구야, 남은 너의 인생에 저 하늘의 축복이 함께하길 바랄게. 오늘이 좋다. 술 한 잔에 해가 지고 또 한 잔에 달이 뜨니 너 하나의 청춘도 지는구나. 잘난 놈은 잘난 대로, 못난 놈은 못난 대로 모두 녹여 하나 되어
마시자. 하지만 우리 너무 취하진 말자. 아직도 가야 할 길이 멀구나. 남은 인생 통틀어서 우리 몇 번이나 볼 수 있을까. 내 친구야, 남은 너의 인생에 저 하늘의 축복이 함께하길 바랄게. 남은 너의 인생에 저 하늘의 축복이 함께하길 바랄게. 오늘이 좋다. 오늘이 좋다. 네, 안치환의 오늘이 좋다 듣고 왔습니다. 아, 이 노래가 이렇게 울림이 있는 노래인지 예전에는 몰랐네요. 안치환의 호소력 있는 목소리로 들어서 더 그럴까요? 저도 이 노래를 듣는 내내 친구들 모습이 스쳐가네요. 먼저 떠난 친구가 있는 분들은 아마 저와 같은 느낌이었을지 모릅니다. 네가 살아있어 정말 고맙다. 만만치 않은 세상살이 살다 보니 외롭더라. 남은 인생 통틀어서 우리 몇 번이나 볼 수 있을까. 남은 너의 인생에 저 하늘의 축복이 함께하길 바랄게. 가사에 공감하게 되는데요. 특히 어릴 적 친구들은 우리의 역사이기도 하죠. 10살이 된 세종시의 10년을 함께하며 그 성장을 지켜봤던 세종 시민님. 세종시에 대한 애정이 남다르실 것 같습니다. 정말 세종시의 10년 뒤, 20년 뒤의 모습은 지금과는 또 많이 다를까요? 그때가 되면 지금으로서는 10년 전 세종시의 모습은 상상이 가지 않는 것처럼 또 다른 모습으로 변해 있을지 궁금하고 기대가 되네요. 10년이 지나고 20년이 지난 후에도 우리가 이곳 세종시에 살았던 그 시간만큼은 그 시절 그대로 우리의 기억에 남아 있겠죠? 세종 시민님의 사연과 신청곡으로 함께 해주셔서 감사합니다. 세종 시민님 덕분에 아름다운 우리 어린 시절과 친구들을 떠올려 볼 수 있는 시간이었습니다. 그나저나 언제쯤 코로나가 끝이 날까요? 정말 하루빨리 마음 놓고 좋은 사람들을 실컷 만날 수 있으면 좋겠습니다. 연말 모임 있으신 분들 자가방역 철저히 하시고 안전하고 건강하게 좋은 시간 보내시길 바랄게요. Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home.
living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. 고단한 하루 끝에 떨구는 눈물 난 어디를 향해 가는 걸까 아플 만큼 아팠다 생각했는데 아직도 한참 남은 건가 봐 이 넓은 세상에 혼자인 것처럼 아무도 내 맘을 보려 하지 않고 아무도 눈을 감아보면 내게 보이는 내 모습 지치지 말고 잠시 멈추라고 깨끗하지 않던 짙은 나의 어둠을 나를 버리면 모두 갤 거라고 웃는 사람들 틈에 이방인처럼 혼자만 모든 걸 잃은 표정 정신없이 한참을 뛰었던 걸까 이제는 너무 멀어진 꿈들 이 오랜 슬픔이 그치기는 할까 언젠가 한 번쯤 따스한 햇살이 내릴까 나는 내가 되고 별은 영원히 빛나고 잠들지 않는 꿈을 꾸고 있어 바보 같은 나는 내가 될 수 없던 걸 눈을 뜨고야 그걸 알게 됐죠 나는 내가 되고
마이클 부블레의 홈, 소디아의 어른 이어서 들으셨습니다. 이 프로그램은 세종 시청자 미디어 센터와 함께 시청자가 직접 제작한 프로그램으로 방송통신위원회의 방송통신발전기금을 지원받아 제작되었습니다. 여기는 세종 FM 98.9MHz 당신의 배경음악, 저는 신지연입니다. 오늘의 마지막 코너 활기찬 세종의 문화생활에서는 전시, 공연, 영화 상영 소식이 준비되어 있습니다. 우선 영화 소식입니다. 조치원의 시네마 다방이 컨버세이션 샵을 지난 12월 3일 오픈했습니다. 시네마 다방은 세종시의 독립영화극장 건립을 위해서 노력하고 있는 청년 기업이죠. 극장 건립으로 가는 길목에서 독립영화를 상영하고 영화 이야기를 나눌 수 있는 공간 컨버세이션 샵을 먼저 선보입니다. 세종시에서 독립영화를 볼 수 있는 공간이 생긴 것은 정말 반가운 일인데요. 12월 18일까지 상영 스케줄 알려드릴게요. 매주 월요일은 휴관이고요. 화요일부터 일요일까지 1회차는 단편 영화를 소개합니다. 오후 1시, 영화 하지 말걸, 일시정지 시네마, 탕진, 3개의 단편 영화가 함께 상영됩니다. 2회차에는 독립영화를 소개합니다. 오후 4시인데요. 오늘 밤 로맨스 극장에서가 상영됩니다. 그리고 예술영화의 시간이죠. 3회차는 오후 7시 카메라를 멈추면 안 돼가 상영됩니다. 세종 시민들은 20% 할인된 가격으로 영화를 즐길 수 있다고 하는데요. 예매 후 세종 시민을 증빙할 수 있는 신분증도 잊지 말고 챙겨가시기 바랍니다. 보다 자세한 내용은 시네마 다방의 인스타그램을 참고하세요. 그런데 여러분, 단편 영화, 독립영화, 그리고 예술영화의 차이를 아시나요? 시네마 다방의 시혜지 대표님에 따르면 이 세 장르 모두 자신들만의 자본으로 만들어진 영화라고 합니다. 제가 좀 더 찾아보니 상업자본으로부터 독립을 이룬 영화를 독립영화라고 한다면 대표님도 말씀해 주셨지만 예술영화로 분류되기 위해서는 영화진흥위원회의 승인이 있어야 한다고 합니다. 검색된 영화진흥위원회의 심사 기준을 살펴보면 기존 영화와 다른 특색 있고 창의적인 작품, 그리고 문화 간 지속적 교류, 문화 다양성의 확대에 기여하는 작품 등이 그 기준이 된다고 합니다. 또 예술영화는 비용이 좀 들었다고 하더라도 예술성과 독립성이 인정된다면 예술영화로 분류되는데요. 그 예로 한화 259억이 들어간 영화 비긴 어게인이 있답니다. 잘 알려진 예술영화 비긴 어게인의 삽입곡 하나 듣고 이어갈까요? 케일라 나이틀리의 A Step You Can Take Back. So you find yourself at the subway with your world in a bag by your side, and all at once what seemed like a good way you realize is the end of the line. For what it's worth, here comes the train upon the track, and there goes the pain. It cuts to black. Are you ready for the last act? To take a step you can take back. Taking all the punches you could take, took them all right on the chin. Now the camel's back is breaking again, again. For what it's worth, here comes the train upon the track, and there goes
Are you ready for the last act to take a step? You can't take back. Did she love you? Did she take you down? Was she on her knees when she kissed your crown? Tell me what you found. Here comes the rain, so hold your hat and don't pray to God, 'cause he won't talk back. Are you ready for the last act to take a step? You can't take back, back, back. You can't take back, back, back. So you find yourself at the subway with your world in a bag by your side. 전시 소식 이어갈게요. 전이면에 위치한 세종 시립민속박물관입니다. 10월 12일부터 시작했죠. 2023년 3월 3일까지 이어지는 이번 전시는 조치원역 100년 전 이야기입니다. 세종 시립민속박물관의 홈페이지 안내에 따르면 이 전시는 세종시 출범 10주년을 기념하는 기획 전시라고 합니다. 국토 중심에 위치해 있고 교통이 편리하며 막 도약을 시작한 도시라는 점이 100년 전의 조치원과 지금의 세종시가 닮아 있다고 하는데요. 과연 얼마나 닮아 있는지 이번 전시 관람을 통해서 확인해 볼 수 있겠네요. 조치원역이 원래는 빨간 벽돌로 지어졌었다죠. 그러나 일제의 잔재라고 해서 새롭게 단장한 것이 지금의 모습이라고 들었던 기억이 납니다. 역사 속으로 사라진 빨간 벽돌 조치원 역사를 이 전시에서는 볼 수 있을까요? 저도 이 전시를 꼭 보러 가야겠습니다. 보다 자세한 내용은 세종 시립민속박물관의 홈페이지를 참고해 주시고요. 이어서 세종예술전당의 공연 소식입니다. 12월 30, 31일 그리고 2023년 첫날인 1월 1일까지 뮤지컬 캣츠가 무대에 오릅니다. 뮤지컬 캣츠는 오페라의 유령, 미스 사이공, 레미제라블과 함께 4대 뮤지컬 중 하나죠. 1948년 노벨 문학상을 수상한 토마스 스턴트 엘리엇의 시집 지혜로운 고양이가 되기 위한 지침서가 이 뮤지컬 캣츠의 원작이라고 알려져 있습니다. 그래서 뮤지컬 또한 드라마틱한 플롯을 가진 스토리텔링보다는 이 시에 등장하는 고양이들의 캐릭터에 집중해서 표현했다고 하죠. 이 캣츠는 1981년 영국 웨스트엔드, 1982년 미국 브로드웨이에서 초연된 이후 지금까지 세계 30개국 300여 도시에서 8천만 명 이상이 관람한 기록을 가지고 있다고 합니다. 국내에 첫 선을 보인 것은 1994년인데요. 4대 뮤지컬 중 제일 먼저 한국에서 공연을 했다고 합니다. 그래서일까요? 이 4대 뮤지컬 중 국내에서 가장 많이 공연이 됐는데도 단 한 번의 실패도 없이 성공적인 흥행 성적표를 받은 기록은 이례적이라고 합니다. 뮤지컬 캣츠가 가진 기록이 또 하나 있습니다. 보통 내한 공연은 주로 수도권에서 만나보게 되죠. 좀 더 확대가 된다면 광역도시 몇 군데 더 공연하기도 합니다. 그런데 이 캣츠는 내한 공연으로 장기 공연을 하면서 지방의 뮤지컬 시장까지도 개척했다는 평을 받기도 한답니다. 2003년에는 9개월에 걸친 장기 공연을 하기도 한 이 캣츠가 올해도 한국을 찾아오는데요. 이번에는 세종예술전당에서도 만나볼 수 있겠네요. 반가운 소식은 이번 공연에서는 젤리클석이 오픈된다고 합니다. 이 뮤지컬 캣츠는 배우들이 관객들과 호흡하는 장면들이 있죠. 고양이 분장을 한 배우들이 무대로 향하거나 관객에게 다가올 때 동선이 되는 통로 쪽 좌석을
젤리클석이라고 한답니다. 뮤지컬 캐츠에 등장하는 고양이들은 스스로를 젤리클 캣이라고 부르고 1년에 한 번 고양이들의 날 축제를 여는데 이 축제가 젤리클 볼입니다. 이 축제에서 주인공으로 뽑히기 위해 고양이들은 저마다 자신의 이야기를 풀어내죠. 젤리클 캣들과 만날 수 있는 자리라고 해서 젤리클 석인데요. 이 젤리클 석은 코로나로 인해 5년 만에 오픈을 한 것이라고 합니다. 세종예술전당에서는 초연인 뮤지컬 캐츠, 첫 공연에서 관객석에 출몰한 고양이들과 관객들은 어떤 교감을 나누게 될지 기대됩니다. 연말을 맞아 이 외에도 많은 공연 소식이 있습니다. 자세한 사항은 세종예술전당 홈페이지에서 확인해 보세요. 노래 한 곡 듣고 이어가겠습니다. 캐치하면 딱 떠오르는 노래가 있죠? Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to moan. Memory, all alone in the moonlight, I can smile at the old days. I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp gutters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. Burnt out ends of smoky days, the stale cold smell of morning. A street lamp dies, another night is over, another day is dawning. It's so easy to leave me all alone with my memory of my days in the sun. If you touch me, you'll understand what happiness is. Look, a new day has begun.
한때 젤리클의 멤버로 아름답던 고양이. 그러나 바깥 세상에 나갔다가 돌아와 다시 젤리클 멤버가 되고자 하지만 늙고 초라해진 이 고양이를 다른 고양이들은 외면합니다. 그리자벨라 고양이의 주제곡이죠. 메모리. 앤드류 로이드 웨버의 목소리로 듣고 왔습니다. 당신의 배경음악은 여러분의 사연을 기다립니다. 여러분의 신청곡을 your bgm22@gmail.com이나 세종 FM 홈페이지 당신의 배경음악 앞으로 남겨주세요. 자, 오늘 준비된 순서는 여기까지입니다. 제이미와 니브가 부르는 우울시계, 신지훈의 겨울동화 들려드리면서 저는 인사할게요. 여러분, 주인공답게 알죠? 내일도 당신의 하루를 응원합니다. 우울하다 우울해 지금 이 시간은 우울하다 우울하다 우울해 지금이 몇 시지야 1시 반 우울하다 우울해 또 우울 시계가 째깍째깍 우울하다 우울해 라면 왜 먹었지 살찌겠네 비가 온다 비가 와 끈적거리게 자꾸 비가 와 잠이 온다 잠이 와 그냥 세상만 사기잖아 시간이 흐르면 가슴 찢어지던 이별도 시간이 흐르면 입을 걷어 잘 어린 기억도 잊혀진다 잊혀져 그냥 저냥 휙휙 지나가 잊혀진다 잊혀진다 잊혀져 잊혀져 그땐 그게 전부인 줄 알았는데 시간이 흐르면 지금 이리 우울한 것도 시간이 흐르면 힘들다 징징댔던 것도 한때란다 한때란다 한때야 한때야 날카로운 감정의 기억이 무뎌진다 무뎌져 네모가 자라서 원이 돼 시간이 흐르면 지금 이리 우울한 것도 시간이 흐르면 힘들다 징징댔던 것도 우울하다 우울해 무뎌져 가는 게 우울하다 씁쓸하다 씁쓸해 한약을 타려 마신 듯 씁쓸 우울하다 우울해 별것도 아닌데 우울하다 우울하다 우울해 우울 열매 먹은 듯 우울 결말이 궁금했던 아이는 읽어주던 동화책을 빼서 끝을 열어보았지 그에겐 주인공의 여정은 길고 지루할 뿐이었네 꿈은 마치 바람새 같아서 잡혀줄 듯 멀어지고 그 어떤 풍경도 담지 못한 채 먼 곳만 보는 우리 길고 긴 언덕 위에 도착하면 우리들이 잃어버린 웃음을 다시 찾을 수 있나 꿈에서만 그리던 그곳에 닿으면 저 파란 하늘 위를
시작해야만 해 마지막 페이지를 위한 요정